السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں سحری ٹرانسمیشن میں فضیلت رمضان۔ میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ زینب چودھری۔ کیسی ہیں زینب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زینب، آج آپ کے مہمان ہمارے پروگرام کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو مہمان ہیں، ہم اکثر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان مہمانوں کو بلائیں جو انسانیت کی خدمت میں لگے ہوں۔ جی بالکل۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنانی خدمت فاؤنڈیشن کے چیئرمین، ان کے سربراہ شایان، کرنانی خدمت فاؤنڈیشن کے چیئرمین شایان کرنانی صاحب۔ کیسے ہیں شایان آپ؟ بڑی دوسرے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، سینئر جرنلسٹ ہیں اور موسٹ سینئر تجزیہ کار ہیں، ایس کے اظہار صاحب۔ کیسے ہیں اظہار صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کافی دن ہو گئے، 3-4 دن کا گیپ آ گیا بیچ میں۔ جی ہاں، گیپ آ گیا، بس وہ کام کا جو میت ہے سب کے ساتھ رمضان کے حوالے سے بہت شکریہ۔ فضیلت رمضان کے حوالے سے ہماری جو سحری ٹرانسمیشن ہے نا، اس میں تم نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی گیسٹ آئیں اور جو بھی ہمارے پاس موجود ہوئے ہیں، جتنے بھی گیسٹ ہمارے پاس آئیں، اور خاص طور پر جو ہمارے ایس کے اظہار صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس پروگرام کا، اس دن کا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کتنی جلدی جو ہے وقت گزر جاتا ہے۔ تو ہم کیا خیال ہے پھر ایس کے اظہار صاحب سے ہی ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کراتے ہیں، اور آج آپ ہمیں تلاوت کلام پاک جو ہے وہ پیش کریں گے، اور ایک خوبصورت سی جو ہے وہ قرأت آپ پیش کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، آپ کو مجھے لگتا ہے جلدی کاری بن جائیں گے اس کے بعد، اور آپ یہ جلدی والے کاری بن جائیں گے، جلدی بنیں گے بھی اور جلدی والے بھی بنیں گے۔ ہاں جلدی والے، ہاں ان کی ماشاء اللہ اسپیڈ، ان کی روانی اتنی ہے۔ ساگر صاحب میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، وہ اسپیڈ میں کرتے ہیں، صحیح اور درست کرتا ہوں، صحیح اور درست نہیں کوئی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے ختم کرتا ہوں۔ ایس کے صاحب، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جب آپ اسپیڈ میں کر رہے ہیں، اس میں غلطی کا بہت سے لوگ جو غلطی کر جاتے ہیں، اور اس غلطی کو چیک کرایا گیا کہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے اور کسی سوئن کا پروگرام میں تلاوت کر رہا ہوں، لوگ بیٹھے ہوئے اور جس انداز میں تلاوت کر رہا تھا اور سے پہلے ختم کر رہا تھا، قاری صاحب جج کر نوٹ کر رہے تھے کہ میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے شاباشی دی، اپریشیٹ کیا کہ ماشاء اللہ ایک اب سمپل آدمی ہے، ایک سادہ آدمی نے آپ نے تلاوت کی ہے، تو کوئی غلطی نہیں تھی، جس زبر پہ جزم کی، جی تو اللہ تعالیٰ شکر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن تراویح جب ہوتی ہے رات، ہم دیکھتے ہیں تراویح کے اندر جب قاری صاحب پڑھتے ہیں تو ان کی روانی بہت تیز ہوتی ہے، بہت تیز روانی ہوتی ہے، بعض اوقات تو اوپر سے گزر جاتی ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ لفظ بہ لفظ زیر زبر پیش کو لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حافظ ہیں، وہ حفظ کیا ہوا انہوں نے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم نے کیا تلاوت کلام پاک سے۔ اب ہم آئیں گے شایان کرنانی کی طرف۔ شایان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ بہت ساری نیکیاں کرتے چلے آئے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اب نیکسٹ کہاں نیکی کرنے جا رہے ہیں شایان صاحب؟ شایان صاحب، آپ نے جو ہے انٹروڈکشن دے دیں کہ آپ اپنے فاؤنڈیشن کے بارے میں اور جو بھی آپ ورک کرتے ہیں ساری چیزیں۔ اب وہ دیکھیں، وہ جس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہی نیکی کرتے ہیں، بتا تو خود انسان کو نیکی کر لے گا، فاؤنڈیشن کے آپ بھی کرتے ہیں تو میڈم زینب صحیح کہہ رہی ہے، دیکھا کری ہوتا ہے جی کہ آپ نے اپنے کام کو اسٹارٹنگ کر ظاہر سی بات ہے، آپ نے تو ان کا فیور بھی کرنی ہے، تو آپ کی میڈم ہے، 4 سال کام کر چکے مہربان صاحبہ کھلا کر لیں شایان صاحب سے کہ چھوٹی سے نیکی کرتے ہیں، بڑی سے نیکی کرتے ہیں؟ نہیں، بڑی بڑی نیکی کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی نہیں کرتے، یہ بہت بڑی نیکی کرتے ہیں، لیکن رمضان کے حوالے سے یہ بہت چھوٹی سی نیکی ہے جو آپ ابھی جیسے راشن کی تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ کون سے روزے کو راشن آپ تقسیم کر رہے ہیں؟ جی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँ सर कि आपने मुझे यहाँ इज़्ज़त बख्शी, और उसके बाद मैं मैडम ज़ैनब का भी, चौधरी साहब का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। तो सर बात ये है कि आपने कहा ना कि ये इंसानी की खिदमत, देखिए इंसानी की खिदमत इंसान कभी भी एक इंसान इंसानी की खिदमत नहीं करता जब तक अल्लाह उनसे काम न चाहे। तो ये अल्लाह ताला ही किसी के दिल में डालता है कि जाओ भाई वो मेरा बंदा है, वो भूखा बैठा हुआ है, उसको रोटी दो, बीमार पड़ा हुआ है उसको इलाज कराओ। अल्लाह ताला कभी खुद तो ज़मीन पर कभी नहीं आता, इंसान को वसीला बनाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस शोबे में मुझे काम दिया, इंसान की खिदमत का, मखलूक खुदा, इंसान के नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक खुदा। मैं बेज़बानों की भी काफ़ी मैं उनके खाने का बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है। मेरे अब यूट्यूब के चैनल पे, फेसबुक पेज जाके देख सकते हैं किस तरह मैं डॉग्स की, कैट्स की ज़ख्मी होते हैं उनको मैं इलाज भी करवाता हूँ, उनके खाने का बंदोबस्त भी करता हूँ। ये मेरा शौक़ है, मेरा बचपन से शौक़ है 20 साल से। और राशन का अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इंशाअल्लाह इस साल भी हम 10 रमज़ान को इंशाअल्लाह 125 रमज़ान की थैलियाँ में तैयार किए दोस्तों के तावन से। आप जैसे दोस्त काफ़ी दोस्त हैं जो मुझ पर एतमाद करते हैं। क्यों एतमाद इसलिए करते हैं कि शायान भाई अमली तौर पर खिदमत करके दिखाता है और अपने जेब से हिस्सा भी मिलाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह इसी 10 रमज़ान को आपको भी और इंशाअल्लाह मैडम हिना को, मैडम ज़ैनब को भी इंशाल्लाह दावा देते हैं। मतलब मैडम बहुत सारी हैं आपके पास, इसलिए नाम भूल जाते हैं। ये भी खुशनसीबी है कि तमाम ख़वातीन मेरे पे एतमाद करती हैं, ठीक है, एतमाद करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा खुल के काम करती हैं कि कहीं पर भी किसी की हेल्प करनी हो, कुछ भी करना हो तो इंशाल्लाह कॉल करता हूँ तो ठीक है शान भाई हम आपके साथ चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह अक्सर ऐसा होता है शायद नहीं कि जो हमारे साथ फीमेल अक्सर और बेशतर जो काम करती हैं, हमारी मीडिया में भी काम करती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको फैमिली की तरह रखें। जिस तरह हम अपनी फैमिली से जो है ना बिहेवियर रखते हैं, तो इसी तरीके से हम अपने स्टाफ से भी बिल्कुल उसी तरह रखते हैं। हम यूँ समझ लेंगे प्यून से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक को भी अपने साथ बिठा के हम अफ्तारी भी कर रहे होते हैं और हम उससे खाना भी खा रहे होते हैं और एक ही दस्तरखान पर बैठे होते हैं। तो ये इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, जो आने वाले लोग हैं, उनके ऊपर एक बड़ा असर पड़ता है कि यार कितने अच्छे लोग हैं। सर लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि मीडिया बहुत ख़राब है, ये फील्ड बहुत ख़राब है। मीडिया ख़राब नहीं होती है, सही है, उसमें काम करने वाले लोग ख़राब होते हैं। जब तक आप किसी को मौका नहीं दे रहे हो, कोई आपके साथ कुछ गलत करे तो फिर ये मीडिया का नाम बिल्कुल लोग एक तरीके से ख़राब कर चुके हैं। हम भी यहाँ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इज्जत मिलती है हमें, बिल्कुल अपने घर की तरह घर की तरह हम रहते हैं बिल्कुल। और हम रिकॉर्डिंग में बैठे होते हैं, हमें तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल फैमिली बैठे हुए आराम से बातें हो रही हैं। वैसे तो जब आप लोगों ने मुझे बुलाया था सोचा था सर कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, लेकिन जब मैंने सर को देखा, उसकी शख्सियत देखी, उसकी पर्सनैलिटी देखी, तो आई लाइक यू सर, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। आपका अखलाक देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्सर काफ़ी मीडिया वाले में बुला के ले गए थे, लेकिन आपका अखलाक, जिस तरह के आपने मेरे तमाम वीडियोज़ देखी है, किस तरह मैं इंसानी की खिदमत कर रहा हूँ, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी हौसला अफजाई की। मेरा काम है शायद कोई अगर किसी खिदमत में कोई मामूल है, कोई भी शख्स है, आप ही नहीं देखें, आप खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आप इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी खिदमत कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कोई छोटा काम नहीं है अगर इसको समझा जाए। लोग समझते नहीं है इन चीज़ों को, हाँ इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि यार ये वो कुत्ते से लगा हुआ है, कुत्ते के यहाँ से काम खराब हुआ उसके जख्म सही कर रहा है। इसका उनको अंदाजा ही नहीं है कि इसका अजर ऊपर कहाँ मिल रहा है, कितना मिल रहा है, इसका कोई अजर कोई हिसाब नहीं है। सर देखिए पता क्या है, ये बेज़बानों की खिदमत करने की वजह पता क्या है, उसकी वजह ये है कि सर जी अल्लाह ताला ने हमें अशरफ मखलूक दे दिया, हम कमा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। ये बेज़बान सर न पका सकते हैं न कमा सकते हैं। तो इनका जो पेट का जो जरिया होता है ना, वो हम इंसान है, हम अपना बच्चा कुछ इनको देते हैं तो ये अल्लाह की मखलूक आगे बढ़ती है। इसके अलावा साहब इंसानियत की खिदमत, इंसानियत का दर्द दे रहे हैं शायान करमानी साहब, क्या कहते हैं इनके बारे में कि इनकी जो खिदमत है
वो तो किसी से ढकी छुपी तो है ही नहीं, ऐसे ही ठीक है। और लेकिन ये उससे भी बहुत आगे तक जाना चाहते हैं और आगे तक बात करना चाहते हैं, आगे तक काम करना चाहते हैं। तो क्या इनको कुछ मशवरे, कुछ ऐसे थे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, आप अच्छे मशवरे इनको दे सकते हैं कि ये किस तरीके से अपने फाउंडेशन को आगे लेकर जाए? हाँ, देखिए इनका नाम भी माशाल्लाह शायान है और काम भी शान नाम भी आपके शान है और काम भी आप शान तरीके से कर रहे हैं माशाल्लाह। और आपसे नीयत है, हम लोग रमज़ान नियतों पर है, तो आपकी नीयत जो रोज़ा अव्वल से जो आपने इस बात को ठानी है कि हमने खिदमत करनी है, बंदगाने खुदा की खिदमत करनी है, बेलौस होकर अपने आप को तमाम बर्बाद कर देनी है, इज्तिमाइयत को फोकस देनी है, अहमियत देनी है। तो जो बेरवानगी के शिकार है, जो फाको अफलास को मुब्तला है, जिनके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, जिसको एक वक्त का रोटी नहीं मिल रहा, उसके लिए आप बाहर निकले। अपनी जवानी को लेकर, अपने कीमती वक्त को लेकर, अपनी सेहत तंदुरुस्ती को लेकर आप इज्तिमाई खिदमत को बंदगाने खुदा खिदमत करने के लिए आप निकल पड़े। तो अल्लाह तबारक ताला देखने वाली ज़ात है, सुनने वाली ज़ात है, पैदा करने वाली ज़ात है, खालिक कायनात है, मालिक जो जहाँ है, सब कुछ आपको देख रहा है कि मेरे बंदे तुम्हें इतने साल मैंने पैदा किया है, तो क्या उसमें से शान जो है उनके हिस्से में ये काम अल्लाह तबारक आपको डाली। बहुत सारे आपके कैसा पुराने बंदे होते होंगे, खूबसूरत, लंबे चौड़े, पैसे वाले, गाड़ी वाले, बंगले वाले, मकान वाले, लेकिन वो जज्बा, वो जुस्तजू वो उसके दिल में नहीं होगा गरीबों के लिए जो आपका है। और आपको जज्बा जुस्तजू अल्लाह तबारक तआला ने सुना और आपको दिल में वो हिम्मत, वो हौसला, वो मोहब्बत, वो प्यार डाला जो अपने खल्क़ कर पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को मतलब खिदमत कर रहे हैं आप। तो अल्लाह ताला तो ये बहुत कम लोगों में ये सलाहियतें होती हैं जो हमारे इसके इलाज साहब के अंदर है। अगर इसके इलाज साहब किसी की बात करते हैं तो बड़े कोशिश इनकी होती है कि दिल से सच्ची बात करें और दिल से बात करते हैं। इनको असल में सिर्फ जो है ना हवाला दे दो, ये तशरीह सारी करते हैं। तशरीह इतनी बेहतरीन करते हैं, अंदाज भी खूबसूरत और अल्फाज भी खूबसूरत। सर बात है क्या है, जैसे कि मैडम ज़ैनब ने कहा कि बड़े खूबसूरत दास में माशरे में, तो दिल तो चाह रहा कि बोलता मैं बताऊँ कि ये मुझे अपनी जवानी में नहीं, मुझे बचपन में शौक था माशाल्लाह। मेरी वालदा बंगलों में झाड़ू पोछा देती थी, बहुत गरीब थे। डेंटल कॉलेज आपने देखा होगा, यहाँ पर झोपड़ियाँ होती थी सर, यहाँ आग लगी थी अपने होकर। यहाँ मेरी बहन रुबीना करनानी जलकर शहीद हो चुकी थी, 2.5 साल की। आज भी मुझे याद है, मैं 5 साल का था। मुझे आज भी याद है कि हमारी जो बड़ी हमारी बहन सिस्टर है ना, हमें वो निकाली थी, तो एकदम आग लगी तो वो बगैर चटू के हम बाहर भागे। तो गुर्बत तो मैंने बड़े करीब से नहीं देखा है। मैं बता रहा था कि मेरी वालदा के बाद नई चप्पल वो पहले होती लेनून की चप्पल ना सर जी, चप्पलें प्लास्टिक वो लेके सूट में लेके हमारे घर नॉर्थ कराची बिला कॉलोनी, वहाँ पर कपड़स्थान शाम में कपड़स्थान में एक तालाब था नहाने का, तो वहाँ नहाने के लिए जाते थे, हम भी चले जाते रहे। सर जब मैं वहाँ पर मैं गया ना, एक पागल मस्ताना घूम रहा था, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, खून था, कांटे लगे हुए थे, कपड़े उसमें पूरे फाड़े हुए थे, यानी कि बिल्कुल उसकी हालत नहीं थी। तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ सर, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब कपड़े तो मैं नहीं दे सकता था, लेकिन मुझे जो तकलीफ हो रही थी ना, उसके पाँव में कांटे मुझे तकलीफ दे रहे थे, तो मैंने अपनी चप्पल उतार कर उसको पहना दी। जज़ाकल्लाह, क्या बात है। अच्छा, ये तो आपकी शान है। वालदैन रखा नाम जब मैं घर में आया तो वालदा को पता चला, तो मेरी वालदा ने मुझे डांटा, बोलते बड़ी मुश्किल 3 महीने के बाद मैं चप्पल लाई हूँ, ठीक है, और तुमने दे दी। मैंने कहा नहीं माँ 10 रुपये दे दी है। उसका दूसरा वाक़या बताऊँ, मेरे मामू का इंतकाल हुआ ज़िला रहीमा खान में, तो मैं वालदा के साथ चला गया वहाँ पर। सर जैसे पहुँचे सर, मेरे मामू के घर के बराबर में खेत थे, वहाँ झोपड़ी लगी हुई थी गरीबों की, मगरिब में फजर का टाइम था, अजाने वाली बड़ी सर्दी थी। वहाँ पर गए सर जी, झोपड़ी में आग लगी थी, आग किसी लगी थी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह के कुत्तियाँ ने बच्चे दिए हुए थे, वो ढूंढ के कोला हो चुके थे, मुर्गियाँ भी जल चुकी थी, लेकिन वो अपने बच्चों को फैमिली को लेकर भागा गया। अब मेरी बात तो चली गई अपने भाई के घर पे, अब मुझसे बर्दाश्त न हो, मेरे को जो मेरे अंदर जो जरासीम है
इंसान की खिदमत के, वो मुझे कहाँ मुझे सुकून देने देते। अब मैं यूँ जाऊँ क्या करूँ मैं। अब वो बाहर बैठे तो मैं अंदर गया, 3 सूट लेके गया। 3 सूट में थे ईरान की या दुबई की, मेरा बबू किसी गिफ्ट की थी मोटी जी गर्म शाल, वो भी लेके आया। 2500 मेरे पास थे। मैंने आके उनको मैंने दिया, मैं कपड़े भी रख लो, ये रख लो भाई, मैं इस काबिल हूँ, ठीक है मैं इस काबिल हूँ, ये तुम कर लो तुम। तो काफ़ी सारी बातें इस तरह, तो वो बातें ख़त्म ही होगी। आप सही करें सरफराज साहब, जज्बा जरूर आप शहर साहब के आपके भी लोग बात सुन रहे हैं, इनकी बात रिकॉर्ड हो रही है अलहमदुलिल्लाह। देखिए इंसान तो इंसान, बेशक इंसान की खिदमत नहीं तो है, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह पाक ने ऐसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा थोड़ी दिया इंसान। अच्छा अब देखिए एक और बात सामने खुलकर आई है कि कराची में की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कराची में रहता हूँ, आप कराची में रहते हैं या ये कराची में रहते हैं, ओवरऑल बात करनी चाहिए। और मैं बात करता हूँ, खुद कर करता हूँ, आपको पता है, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया की बात करता हूँ। हर इंसान अल्लाह के बंदे रह रहे हैं, हर शक्ल में, हर सूरत में, हर मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं, हर तबके के लोग रह रहे हैं वो, ठीक है ना। लेकिन आज तक ये देखने में नहीं आया, बहुत कम से देखने में आया होगा कि इंसान तो मरकर को पूछने वाला, उठाने वाला नहीं है। उसको वीडियो बनाना पसंद करते हैं, उसको वायरल करना पसंद करते हैं, उसको एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल नहीं भेजते। सही कह रहे हैं, ठीक है ना। अक्सर रोडों पे हम देखते हैं कि हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग वीडियो बना रहे होते हैं, उनको उठा नहीं रहे होते हैं ना। कोशिश वो ये कर रहे थे कि वीडियो बना के पूरी तौर पर वायरल करें, अपने आप को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट एड जी, फौरी तिब्बी इमदाद दो ताकि उसको जान बच सके, ठीक है ना। बचाने तो अल्लाह का बहुत बैठा है, लेकिन अल्लाह असबाब बनाता है। लेकिन मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ शाह साहब की तरफ कि इंसान की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया, मखलूक डिफरेंट मखलूक होते हैं, हम तो अशरफ मखलूकात हो गए, डिफरेंट चरिंद परिंद जानवर की भी खिदमत कर रहे हैं। ये दर्द, ये पेल है, ये पेल लिए हुए, दर्द लिए हुए, ये यार ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये मुर्गी है, ये परिंदे हैं, इसको दाना देना, इसकी आबदारी करना, इसको पालना पोसना भी ये तो नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत है जानवरों बकरियों को पालना, चारा देना, बिल्लियों को दूध पिलाना, खिलाना, पालना पोसने तो नबी की सुन्नत है भाई। तो वो सुन्नत को शहर साहब जो है सुन्नत को अपनाएगा माशाल्लाह। तो क्या अल्लाह इनकी मदद नहीं करेगा, इनको कुव्वत नहीं देगा, इनको इज्जत में इजाफा नहीं करेगा, इनको मर्तबा नहीं देगा, उनको मुकाम नहीं देगा, सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा। दिना लोग पर बैठा हुआ है, वो आपको भी देगा, वो इन्हें भी देगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे भी देगा। लेकिन जज्बा ईमानी चाहिए, जज्बा साजिद होना चाहिए, जज्बा मुस्तहकम होना चाहिए, जज्बा में प्यार और लगन होनी चाहिए, जज्बा में जाती मफादात का हसूल नहीं होना चाहिए। आप जो है माशाल्लाह बिल्कुल इफ्तिखार साहब, आप बड़ी अच्छी बात करते हैं और अभी भी इस वक्त भी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब हमारे को इशारा कर रहे हैं कि एक ब्रेक ले लें, हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक से वापसी आते हैं तो फिर हम फजीलत रमज़ान के हवाले से हम अपने दोनों मेहमानों से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टॉप पहले सब जर्म्स सैनिटाइज। मामा पर इनका क्या? हाँ मैडम, इन दागों में छुपे हुए जर्म्स का क्या करोगी? वो सब राइट कर देगा। राइट? नया एंटीबैक्टीरियल ब्राइट, अब दाग हो या जर्म्स, ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, नए एंटीबैक्टीरियल ब्राइट का जर्मीशील्ड फॉर्मूला दाग को फाइट करे, जर्म्स को सैनिटाइज करे पूरे 99.9%। देखा, दाग को लेफ्ट और जर्म्स को राइट कर दिया। ये तो ब्राइट ने सब राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। नया ब्राइट एंटीबैक्टीरियल। ब्रेक में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी इसके इदार साहब बहुत सारी जो है वो उन्होंने तशरीह की है इनकी बातों की और इनकी खिदमत की। तो बड़े पहले तो ये है कि इसके इदार साहब और शायान साहब ये दोनों हमारे जो मेहमान हैं, ये दोनों मेहमान
ابھی ہم سوالات ان سے کریں گے تو پھر یہ دونوں مہمانوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیں گے. اچھا شہزاد صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہے بچپن سے، جیسے بھی آپ نے ایک بات بتائی کہ آپ چپلوں والی کہ آپ نے اپنی چپل اتار کر اسے دے دی، تو وہ بچپن کا جذبہ اب تک آپ کے اندر ہے یا آپ آگے کیا کر رہے ہیں اس جذبے کو لے کر؟ میڈم زینب بات یہ ہے کہ اکثر آپ اسکول میں آپ دیکھتی ہوں گی جی. چھوٹے بچوں سے آپ کیا بنو گے؟ پائلٹ. جی. آپ کیا بنو گے؟ فوجی، پولیس، ڈاکٹر. وہ بچہ خود نہیں بول رہا تھا، اس کے اندر کے جراثیم بول رہا ہے. یہ ٹھیک نا؟ اچھا اگر وہ جوانی میں جو جراثیم اس کی جو شوق ہوتے ہیں اگر وہ پورا نہیں بھی کر پاتا نا، لیکن بڑھاپے تک بھی اس کو وہی شوق رہتا ہے کہ بھائی میں یہ بننا تھا، ٹھیک نا؟ تو یہ میرا بچپن سے میرا جذبہ جنون تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے سرچنگ نہ کی ہو لیکن میں نے سرچ کی ہے کیونکہ میں سماجی ورکر ہوں. اللہ اور انسانیت، اللہ اور اللہ کے بندوں میں کیسا رشتہ ہے؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں اس رشتے کی عظمت مجھے بتائیے. کیا بات ہے؟ اللہ اور انسان کی انسانیت بڑا عظیم رشتہ ہے، بڑا عظیم رشتہ ہے. نہیں عظیم رشتہ تو اس میں ورلڈ ہے، اس میں کیسا خاص ورلڈ ہے. اللہ اور انسانیت اس میں کیسا رشتہ ہے؟ نہیں ہے تو آپ ہی کلیئر کر دیں، آپ ہی کلیئر کر دیں ان کو. اچھا اللہ اور انسانیت ان دونوں میں رشتہ نا وہ ہے محبت کا رشتہ. ہاں یہ تو میں بولنے والی تھی محبت کے رشتے کی. ایک ماں، لیکن پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتا، مجھے سوال نہیں سمجھ آئی. ماں اپنے بچے سے کتنے پیار کرتی ہے جی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ میں 70 ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم کس کی محبت ہوئے؟ اللہ کی. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمارے محبوب ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں آج کل جو ہمارے بدبودار معاشرے میں جو سسٹم بن چکے نا، یہاں لوگ بندہ بندے سے تعصب، نفرت، بغض، حسد، جلن، یہ چیز وہ یہ چیز نہیں دکھتا یار یہ بھی اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کی میں توہین کر رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اس میں میں نے بہت میں سرچنگ کی ہے کہ اللہ اور انسانیت. اللہ نے اپنے نام کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہزاروں مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوق کو ہی اپنا نائب بنایا ہے. تو ہم اللہ کے نائب ہیں اور ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل، اور نائب بھی اس نبی کو بنایا کہ جس نے اپنی امت کی بخشش کی، اللہ سے پہلی وعدہ لے لیا. شیان سرفراز صاحب، زینب صاحبہ، شیان صاحب نے فرمایا اللہ اور بندے کی محبت، تو بات محبت ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز کیا لو ہے کل تو محبت اصل سے چل رہی ہے، ابد سے چل رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کو ملایا کہ کل کائنات سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پہلے وجود میں لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس وقت تک کلمہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میرا محبوب کا نام شامل نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ تا قیامت پڑھتے رہو، آپ مسلمان نہیں سکتے، اور کلمہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میرا محبوب کا نام، جس سے میں طلبگار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، دل دینے والا ہوں، درمند دینے والا ہوں، پیار کرنے والوں سے حد در جانے والا ہوں، محمد رسول اللہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کلمہ کو مکمل نہیں ہوگا. اسی طرح سے محبت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے سے دے رہے اپنے محبوب سے لے کر، تو انسان میں محبت کا درس دیا ہے، درگزر کا درس دیا اللہ تعالیٰ نے، درگزر کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا، خدمت خلق کرنے کا درس دیا ہے، چاہنے کا درس دیا ہے، رفع دفع کرنے کا درس دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پر جو لوگ آپ نے بتایا بدبودار معاشرہ، اس بدبودار معاشرے کو صحیح کون کرے گا؟ خوشبودار کون بنائے گا؟ سرفراز صاحب بالکل خوشبودار بن سکتا ہے، بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے، لیکن کیسے بن سکے گا؟ سوال کے میں جواب دوں آپ سے پہلے کہ ایسے شان صاحب ہوں گے، ایسے شان صاحب ہوں گے، ایسے شان صاحب ان کو محبت کرنے والے ہوں گے، جو محبت ہمدردی رکھنے والے ہوں گے، انسانی خدمت کرنے والے ہوں گے. ان کے ساتھ جو میری دانش میں بات آئی سرفراز صاحب اور زینب صاحبہ، ان کے ساتھ خواتین بھی کام کری، ماشاء اللہ بیراؤ صاحب ان کے ساتھ خواتین بھی کام کر رہی ہے. اس خواتین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ کتنے خواتین کام کر رہی ہیں، کہ ان کے زمانے پر چلا ان کے ساتھ خواتین بھی بے لوس کام کر رہی ہے. اس خواتین کو بھی آج کے رائل چینل کے اور مجھے رمضان کے حوالے سے میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا، سلام پیش کرنا چاہوں گا خواتین کو بھی، کیا ان کا جذبہ، کیا محبت.
कि वो इस खातून होकर अमूर खानदारी चलाने के साथ साथ इतनी भी बेदारी जी और इंसानियत की खिदमत इंसानियत की। खिदमत करें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इनकी तो खिदमत मैंने खुद देखी हुई है। एक जो आपके पेशेंट था जिसको हाँ जी। रिश्तेदारों ने कीड़े- इलाज नहीं किया कीड़े पड़े हुए थे। हाँ अच्छा, कीड़े पड़े इस बात को अच्छा हाँ। सर एक पेशेंट था आरिफ अब्बास न्यू कराची में जी तो उसकी वीडियो मुझे किसी ने भेजी कि मुझे बहुत बड़ा जैसे मैं कोई सफर अब्बास हूँ या ईदी साहब हूँ इस समय वीडियो भेजी सच मैं वीडियो देखी ना सच वीडियो के अंदर जैसे कीड़े उसके जिसम चलाते हैं तो सर यकीन मानो कि अल्लाह गवाह है मुझे पूरी रात मुझे नींद नहीं खौफ के मारे फिर मैंने सोचा मेरी औकात से बढ़ गए भाई मैं इसका इलाज नहीं कर पाता मैं तो उन लोगों ने मुझे कहा है ईदी JTC वाले तमाम लोगों ने इसको इस्तेमाल करके घर में फेंक के चले गए ये इलाज है तो फिर मैंने सोचा मैंने कहा ये वीडियो मुझे क्यों पहुंची अल्लाह ने भेजी है अल्लाह ताला ने किसी को वसीला बना के ये वीडियो मुझे भेजी है अल्लाह ताला जरूर मुझसे कोई ना कोई काम लेना चाहिए बेशक बेशक। अल्लाह सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं था मैडम सबा थी और आधे मुश्ताक करानी साहब हम तीनों निकल पड़े अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में पहुँचे सर जैसे गेट पहुँचे मुझे तो उल्टी आ गई मुझे भी उल्टी आ गई ठीक है और जो दो मेरे कारकुन थे उनको भी उल्टी आ गई इतनी गंदी महक पूरे जिसम में कीड़े थे जी जी ठीक है तो खैर जैसे कि फटाफट उन्होंने मास्क में मेरे बैग है मेरे लोग है उसी में पूरे मरीजों का सब सामान उसी में रखता हूँ फटाफट में निकाले तो उसकी हालत देखी तो हालत हम देखी नहीं थी उसकी तो मैंने क्या मामा सब ने बताया मैंने कहा ठीक है भाई मैं चला गया कल मैंने जाके वीडियो बना दी वीडियो बनाई तो अलहमदिल्ला जिन्होंने वीडियो देखी है किसी ने 50 भेजे किसी ने 30 भेजे किसी ने 20 भेजे किसी ने 5 भेजे कतरे कतरे में हिम्मत नहीं होती रही मैं दूसरे दिन में पहुंच गया तो सॉरी उनसे पहले मेरी बीवी ने मुझे मना कर दिया कि शायद नहीं अब ये डर लग रहा है ये बीमारी तुम्हें लग जाएगी इतनी बदबू ये वो चीज़ मैंने कहा नहीं भाई वो अल्लाह का बंदा है मैं जाऊँगा तो मैं निकल पड़ा सबसे पहले इसको मैं लेके गया सर मैं सिविल में आगे पीछे भागते भागते जलील होकर आगे मैंने वही वीडियो बनाई बिलाल भुट्टो के नाम पर कि आपने डॉक्टर नहीं को पे कसा है बिलाल के कोई तवज्जो नहीं है तो और मेरी वीडियो मेरे पेज में मौजूद है मैं चला गया फिर मुझे चैन सकून नहीं है सर फिर मैं उसको लेकर जीना पहुंच गया और लड़के मैंने जैसे कैसे करके मैंने उसको एडमिट किया फिर मुझे उसकी बीवी की कॉल आई मेरी बहन है बेचारी अल्लाह उसको हिम्मत करे उस जैसी वफादार खातून मैंने जिंदगी में नहीं देखी अल्लाह हमारी उस बहन की जिंदगी रखे कीड़े अपने हाथों से कीड़े उठा रही है क्या बात है मैं कभी मैडम राशन लेने के लिए इंशाल्लाह मैं आपको साथ लेके चलूँगा घर पे ठीक है आप देखोगी कीड़े हटा रही है ना नकाब मैंने पूछे उसको बदबू नहीं आ रही तो उस बहन की अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी रखे तो मुझे उसने कॉल की शहर भी कहाँ हो तो मैंने पूरा तो मैं जाता रहा ठीक है उस टाइम मैं उसको जो पैसे भी दे कहते कि ज़रूरत पड़े तो ले लेना तो बोले ये तो भाई भगा रहे हमें मैं कैसे भगा रहे तो मैं अपना काम छोड़ के मैंने अपनी मैडम को ऑफिस में बैठा मैं वहाँ भागा वहाँ गया तो बोले सर सॉरी हमारे कैसी आइए रियली सॉरी फिर उसको सिविल मुझे भेजा सिविल गए सिविल में भाई हटा तो उसको फिर घर में लेके आके फिर मैंने वीडियो बनाई पेज में डाल दी फिर चमड़ा हॉस्पिटल लेकर चौक पे वहाँ पर गया तो वहाँ पर भी आगे लेकिन मेरे दिल ने बोला शायद हिम्मत नहीं आती बड़ी बात बड़ी हिम्मत नहीं आती कुछ ना कुछ करना है अब मैं रात को मैं सोया पड़ा हूँ इसी बैठा तो मेरी बेगम बोल रही है यार क्या हो तुम्हें क्यों परेशान हो मैंने कहा यार मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं दे रहा ज़रूर अल्लाह ताला मुझसे कोई काम देना चाहते हैं क्या बात है अच्छा खैर रात के 2 बजे मुझे कॉल लगी कनाडा से मैंने नंबर देखा कनाडा का नंबर है तो मुझे कॉल लगी शायद भी बोल रहे हैं जी सर आपको उसने सैयद था सैयद ऐसा को नाम बोल के मैं वो सर वो मैंने वो अपना पेज पे अपनी वीडियो मैंने देखी है तो क्या हुआ मैंने कहा सर मैं तो धक्के खा रहा हूँ जगह जगह पे जलील हो रहा हूँ मैं 3-4 दिन में मुझे नींद भी नहीं रही तो बोले काम कीजिए अब मरियम हॉस्पिटल है जर्मनी का भी यानी कि यूरोप वाला हॉस्पिटल है मरियम हॉस्पिटल पासपोर्ट जब बनते हैं आप वहाँ पर जाइए उसने मुझे 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में भेज दिए मुझे शॉर्ट्स भी भेज दी शायद सर आप जाइए अल्लाह भी यकीन रखे मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर भी देखा सब कुछ देखा उसकी हालत नहीं हो रही थी तो फिर उसने कॉल की उनके कुछ जाने में ताल्लुकात थे भाई मैंने भेजा को दाखिल करें तो सर उसको दाखिल किया 4-5 महीने तक मैडम 3 टाइम उसको बकरे का गोश्त खिलाया अच्छा फिर भी उसका वो जो
गोश्त ना उसका वो नहीं आ रहा था, वो गोश्त उसका गायब था, बिल्कुल हड्डी नजर आ रही वो बीमारी है, खतरनाक बीमारी है वो बीमारी ऐसी है कि पहले गोश्त जलता है फिर हड्डियाँ गल जाती हैं, थी, हड्डियाँ गल जाती हैं। सीवीटी पीटा कहते हैं, क्या बीमारी कहती हैं, कोढ़ भी कहते हैं इस बीमारी को ना। तो फिर हमें मजबूरन क्या करना पड़ा, उसकी रान की सर्जरी करके यहाँ से गोश्त निकाल के हमें वहाँ लगाना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औकात हैसियत नहीं है, मैं खुद हैरान हूँ यार, मेरी औकात नहीं है, लाखों रुपये कहाँ से आ गया। मुर्गे बिस्तर में पड़ा हुआ था, उसकी ज़िंदगी बच गई है। आज वो कहते मुझे कहते तुम फरिश्ता हो, मैं फरिश्ता नहीं हूँ यार, मैं एक आम इंसान हूँ। अगर अल्लाह ताला मौके के ज़रिए अपनी गैबी मदद ना भेजते मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अब उसकी कंडीशन कैसी से एहतियात चलेंगे इंशाल्लाह, राशन तकसीम उसके घर में राशन देने के चलेंगे, कटे चलेंगे इंशाल्लाह। आपकी वहाँ आपका इंटरव्यू भी मैं लिखूँगा सर, आप अपने चैनल के जरिए ले चले। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा चैनल आपके साथ है, बिल्कुल रॉयल न्यूज़ वहाँ जाएगा और उनकी पूरी कवरेज करेगा, पूरी उसकी डॉक्यूमेंट्री बना, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री इंशाल्लाह बना के। और अब वो स्कूल का ये के पूछ रही थी। हाँ, स्कूल का जैसे मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या जो गरीब होते हैं, जो जिनके वालिदैन गरीब होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए मतलब आप आगे क्या कर रहे हैं? मैडम ये स्कूल का तो मुझे शुरू से ही शौक था, कि अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ दुकान पर चले जाते हैं बच्चे बेचारे बाहर, उसकी हालत देखे मुझे अजीब लगता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देखे, अभी किसी ने सर ने कही थी कि जब इंसान इरादा कर लेता ना तो अल्लाह की खैर मदद भी आ जाती है। बेशक आती है। तो आपको पिछले 3-4 साल पहले भी मैंने कहा था कि ज़ैनब मैं आपको दिखाऊंगा स्कूल गरीबों के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया। हाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ मैडम हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो उनका तहे दिल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन लोगों ने मेहनत की, मेरा साथ दे रहे हैं। तो स्कूल का इदारा मैंने खोला है, करनानी इंग्लिश मीडियम स्कूल, करनानी इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये नाम रखने की वजह ये है कि वो मेरी एक पहचान बन चुकी है, नाम तो बहुत है तो ये मेरी पहचान बन चुकी है। तो उसमें मैडम 20% मैंने फ्री कर रखा है, वहाँ ना फीस होगी, ना कॉपी के पैसे होंगे, ना बैग के पैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं कहीं से भी करूँ, कुछ भी करूँ, और 20% बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और स्कूल का जिस दिन इफ्तिताह होगा, मैं सर को, अपनी तमाम पूरी टीम को खसूसी तो मेहमान के तौर पर इंशाल्लाह मैं बुलाऊंगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, आपकी जितनी भी खिदमत हैं, आप जहाँ जहाँ पे खिदमत करेंगे, इंसानियत की जहाँ जहाँ खिदमत करेंगे, रॉयल न्यूज़ आपके साथ है, आपके फाउंडेशन के साथ है। आपके फाउंडेशन जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी आप राशन की तकसीम करें या स्कूल्स की ऑन करें, स्कूल्स ऑन करें, एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापसी आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे और एस के इदार साहब से फजीलत रमज़ान के हवाले से हम बातचीत करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जब से मिली है वाइफ बदली है मेरी लाइफ, किस्मत चमकी चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चिकनाई पे करे वार, बर्तन चमके चम 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 चम। 1000 लीमों की पावर, इसमें महीने की छुट्टी चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चले पूरे महीने चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चम 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 चम। ब्रेक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम जब ब्रेक में जा रहे थे तो हमारी बात हो रही थी और बड़ी खास बात हो रही थी। अब हम फजीलत रमज़ान के हवाले से एस के इदार साहब से कुछ पूछना चाहेंगे कि एस के इदार साहब, फजीलत रमज़ान हमारे आज रमज़ान हमारे ट्रांसमिशन का भी नाम है, हमारे शहरी के प्रोग्राम का भी नाम उसने फजीलत रमज़ान रखा है। तो फजीलत रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं अल्लाह ताला की फजीलत कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के तवस्सुत से क्या आप ज़्यादा फजीलत जो है वो तो
थोड़ा सा तशरीह कीजिएगा मेरी नाज़रीन, आपको सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। इससे पहले कि शायद सबके बाबू सुन रहा था कि सारे खिदमत कर रहे थे, तो इनकी वीडियो या पेज पर देखकर, फेसबुक पे देखकर जहाँ पेस्ट किया था, पोस्ट किया था, उन्होंने तो कोई नाता नहीं था उस पेशेंट से, उस बीमार शख्स से, इनसे उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए कनाडा से जो हो सका उन्होंने डोनेशन भेजा, इसको मुझे अतिया देना। तो उनको भी मैं सलूट पेश करता हूँ मोबाइल चैनल के प्लेटफॉर्म से कि अल्लाह ताला आपको और हिम्मत, हौसला और जज्बा ईमानी अता फरमाए कि ऐसे खिदमत आप वीडियो देखें, इंक्वायरी करें सही है गलत है, और जो कुछ आपसे मामला होता है वो माली मामला हो, तो जो भी मामला आप करें अल्लाह ताला आपको खुश खुश रखे। वो कनाडा में मैं पैगाम दे रहा हूँ, और जो आप दूसरे साहबा के साथ खिदमत करें उनको भी पैगाम मसूद पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें भी खुशियाँ नसीब अता फरमाए, सेहत दे कि इंसानी खिदमत करते रहें। अब मैं आता हूँ उस पॉइंट फजीलत रमज़ान। देखिए फजीलत रमज़ान साहब हर मुसलमान के लिए बिलखसूस अल्लाह ताला कहीं नहीं फरमाया सिर्फ मुसलमानों के लिए है, कहीं नहीं फरमाया कि फजीलत रमज़ान ओनली मुस्लिम, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, आलम इस्लाम के लिए है। आलम में, आलम का मतलब दुनिया होता है ना, उस आलम में, उस दुनिया में, उस जहां में जो भी इंसान कोई भी ज़बान वो रोज़ा रखे ना रखे, मुसलमान को रोज़ा नहीं रखते, कोई इसको मजबूरी हो, अल्लाह का उनका अपना मामला होता है। अल्लाह ताला कह रहा है फजीलत, देखिए कि जो शख्स किसी उज़्र की बिना पर रोज़ा नहीं रखेगा, जो शख्स मर्द हो या औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो, किसी की वजह कर भी अगर रोज़ा रख नहीं सकता तो उसका बहरास मामला किससे बनता है, अल्लाह का है। लेकिन फजीलत ये बताती है कि रोज़ादार से ज़्यादा जो रोज़ादार नहीं है, रोज़ादार को एहतराम करेगा उसको से ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छी अगर साहब जनाब साहबा, अल्लाह का फरमान है, किसी और का फरमान नहीं है कि जो रोज़ादार नहीं है लेकिन वो रोज़ादार का एहतराम करेगा तो उससे ज़्यादा फजीलत सवाब जो रोज़ा नहीं रखता उससे मिलेगा। तो अल्लाह की फजीलत है क्या रमज़ान की। इसी तरह इसी रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद, फुरकान मजीद का नज़ूल फरमाया। महीना तो 11 महीने है जी, शवरात के भी है, रबी अव्वल के भी है, दिगर महीने हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में बिलखसूस अल्लाह ताला ने कुरान का नज़ूल फरमाया। तो कितनी बड़ी फजीलत हो गई, इसको हम जानना और समझ जाए हम लोग, हम मुसलमानों को, बिलखसूस मुसलमानों को, कि हमारे कुरान हकीम इस रमज़ान मुबारक ने दिया, एक इनाम दिया, उस इनाम के साथ हमें और इस बात ये बताया कि देखो कुरान में भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो ज़िंदगी के ऊपर ज़ाब्ता हयात इसके अंदर मैंने लिख दिया है, तर्जुमे के साथ है, हमारे लोग गुमराह ना हो जाएं, उसके अंदर हर एक चीज़ बता दी गई है, उठने के, बैठने के, खाने के, पीने के, हर सलीका, तौर तरीका, अदब एहतराम, खाना पीना, खिदमत, A to Z से इंग्लिश में कहते हैं, अलीफ से ये तक इसको उर्दू में कहते हैं। और बताने कुरान में फरमा दिया है कि आईना देखने, आईना देखोगे अपना शक्ल, उसकी दुआ है, बाथरूम जाओगे उसकी दुआ है, खाना खाओगे इसकी दुआ है, कपड़ा पहनोगे इसकी दुआ है, किसी से मुलाकात मुसाफा करोगे इसकी दुआ है। अल्लाह ताला हज में दुआ रखा है, हज में मकसद रखा है, और किसके लिए रखा है, हमारे आप लिए रखा है, अपने लिए रखा है, इंसान ने रखा है। कि फजीलत रमज़ान है, रमज़ान के मुबारक कुरान पेश किया, और ऐसी कुरान जो अव्वल आखिर कुरान है। नंबर 1, नंबर 2 ये रोज़ा 11 महीने रोज़ा रखी जाती है, नहीं रख सकते, ये ना एक महीना मुकर्रर किया रमज़ान मुबारक का महीना। तो रमज़ान के महीने में जो लोग रोज़ा रखते हैं उसको कमजोरी नहीं होती है, बज़ाहिर फीलिंग हो रही होती है, लेकिन कमजोरी नहीं होती, उसको तमाम बीमारियां दूर हो रही होती है। तो 14 घंटे का फास्टिंग हो जाती है, 13 घंटे का, 12 का, 14 के रोजे होते हैं हमारे आपके, जिस्म को ज़कात, जिस्म को ज़कात, और अब वो जिस्म बंदा चीज क्लियर हो रहा होता है, वो जो क्या कैंसर के जो सेल होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, हर एक चीज आपस में शिफा शिफा हाँ, फजीलत, किसकी फजीलत, रमज़ान की फजीलत है भाई, कि रमज़ान में रोज़ा रख रहा है तो अपने आप को कमजोर नातवान मत समझो, मिलजानी मेहमान है, अल्लाह ताला की इनाम है, इकराम है, अतिया है भाई, इसकी फजीलत ये है। इसी तरह 5 वक्त का नमाज पढ़ो भाई, अल्लाह का सर को झुकाओ, सर को झुकाना अल्लाह को इबादत जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, सर को झुकाने को, कि मेरा बंदा मेरे सामने सरदा सजूद हो रहा है, मेरे सामने सर को नुबू कर रहा है, मुझसे कुछ गिरा रहा है, कुछ मुझसे मांग रहा है कि या अल्लाह तो खालिक कायनात तो मालिक है, तो मुझे इज्जत नवाज, दौलत से नवाज, सेहत से नवाज,
मर्तबा अल्लाह मर्तबा अता कर, बीमारी से महफूज रख, जो भी गिरदारी होता है अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला से पूरा करता है। अल्लाह ताला कह रहा मैं गाफिल नहीं हूँ, अल्लाह फरमा रहा कि मैं गाफिल नहीं हूँ बंदे, मैं तुझे पैदा किया हूँ, फिक्र करने वाला मैं हूँ, तुम फिक्र मत करो, तू जिक्र कर, फिक्र मैं करूँगा। ये फौज सबसे बड़ी बात ये है इसके साहब कि रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि जो हमारे पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं, जो दुश्मन लोग हैं, वो अक्सर व बेशतर वो लगे हुए हैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान को मिटाने के लिए, पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो ये बात भूल गए कि पाकिस्तान 27वीं शब रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को वजूद में आया, तो क्या तुम्हारा बाप भी उसको नहीं ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा रहा है कि तस्वीर का दो रुख, तस्वीर की दो रुख है, इधर भी देखो इधर भी देखो, सही है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं कि जब ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने कुरान नज़ूल किया तो दुनिया की कोई ताकत बाल बेकार नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, जब तक अल्लाह ना चाहे। इसलिए अल्लाह कहता है कुरान में कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला फरमा रहा कुरान में कि मैं जिसे चाहे इज़्ज़त दूँ, जिसे चाहो जिल्लत रसवाई दूँ, और अल्लाह फरमाए इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत और कादिर रखता है। और क्या चाहिए, क्या फजीलत है रमज़ान की। अल्लाह ताला बंदे से मुखातिब है। और एक बात और सुन ले, कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये फरमा रहा अल्लाह ताला अपने एक बंदे को, अपने मुसलमानों को, मोमिनों को किस तरह पुकारा, दौलत वाले, खूबसूरत औरत, मर्द, अमीर, गरीब, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देहलवी से नहीं पुकार मुखातिब किया, किंतु खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह ताला ने अंदाज में मुखातिब किया। कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अल्लाह फरमा रहा है कुरान में मुखातिब कर रहा अपने बंदे को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ये कह के अल्लाह ताला अपने बंदों को मुखातिब कर रहा। नोट हेलो, नोट क्या, सुने देखें, अमीर गरीब शिया सुन्नी बरेलवी नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, जो ईमान रखते हैं उससे मुखातिब कर रहे हैं प्यार के साथ, कोई तफरीक नहीं इसके अंदर है। देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम में कुदरत और उनके बंदों से मोहब्बत, ये है मामला अल्लाह ताला बंदों को नजदीक। लेकिन बंदा जो है वो खुद अपने आप को गंदा हो रहा है, बंदा अपने आप को अल्लाह नजदीक गंदा हो रहा है कि वो जो काम करना चाहिए मुस्बत अंदाज में खिदमत करनी चाहिए, नेक काम करना चाहिए, नाराजगी को दूर करना चाहिए और कीना दिल से निकालना चाहिए। उसे करने के बजाय बातें तो बहुत लोग करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, अमल नहीं करते हैं। अमल करना चाहिए, अल्लाह ताला बोलता प्रैक्टिकल करो, अमल करो, अमल का जो दारोमदार वो नहीं तो कर रहे हैं, तुम जो सोच जो बोओगे वो काटोगे। इसका गुमान मत करना कि अगर मैंने आम का पेड़ लगाई उससे सेब मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जो बोगे अल्लाह ताला वो काटोगे। इसलिए मैंने जन्नत भी बनाई है और जहन्नम भी बनाया है, इसीलिए बनाया है कि अच्छा करोगे अच्छा नाम मिलेगा, गलत करोगे गलत मिलेगा। चॉइस बता दी अल्लाह ने, ये जन्नत है ये जहन्नम है। रमज़ान मुबारक का फजीलत में बताओ, खास कर एक महीने तुम्हें हमने अता किया है, तुम्हें ज़िंदगी दी है, तुम्हें सेहत दी है, तुम्हें खुशियाँ नसीब अता फरमाया है, तुम्हें आँख की रोशनी दी है, खूबसूरती दी है, जिसमें तंदुरुस्त तवाना बनाया है। और रमज़ान मुबारक को मैंने फिर अता किया है, तुम उससे फ़ायदा उठाओ, फ़ायदा उठाओ। जन्नत की चाबी अपने हाथ में मुझसे लो, अल्लाह फरमा रहा है। अगर मैं नहीं ले सका इसमें गुनहगार और नाकाम इंसान बदबूदार इंसान कौन होगा जो ऐसे महलों को पाकर भी वो महरूम रहेगा। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इसके साहब आपने तो सारी चीजें सारी चीजें बता दी, खोल दी, हर चीज खोल दी। हमारे पास सवाल ही नहीं है इनसे पूछने के। नहीं सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जवाब माशाल्लाह आपके पास नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन ये जवाब देने के मास्टर है, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच के सवाल करूँ कौन सा सवाल करूँ। अब शायान की तरफ आते हैं। शायान फजीलत रमज़ान माशाल्लाह सब कुछ तो हमारे ऐसे साथ तो फरमा गए हैं माशाल्लाह। बड़ी मैं चाहता हूँ एक आवाज़ में इसकी रिकॉर्डिंग बार बार सुनूंगा इंशाल्लाह घर में जाके। बड़ी प्यारी बात है। देखिए सर रमज़ान की फजीलत अल्लाह ताला कुर्बानी इब्राहिम की कुर्बानी से पहले अल्लाह ताला हमें देता है रमज़ान, खुशी का मौका। ये जो हम रोज़ा रखते हैं ना,
جو میری جو اپنی دیکھیں کیا تو میں غلط ہوں لیکن ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ روزہ رکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ میں یہ بھی آزمانا چاہتا ہوں کہ تم چند گھنٹے کے لیے بھوکے ہو کے گزارو, رہ سکتے ہو یا نہیں میری محبت میں گزار کے دیکھو ٹھیک ہے. اچھا جن کو کھانا بھی نہیں ملتا ہوگا ان کا سوچو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی, ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے سر میں نے کہ سنا کہ 70 بیماری مر جاتی ہے ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پیٹ کا معاملہ ہوتا ہے, معدے کے معاملات ہوتے ہیں, ہم 12 گھنٹے 17 گھنٹے 10 گھنٹے ہم اپنے پیٹ میں رکھ دیتے ہیں, تو پیٹ کے معاملات کو یہ اللہ کے راز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے میں زیادہ اتنا نہیں جانتا, بس یہ فضیلت اگر ہم فضیلت کی ہی بات کرتے ہیں تو فضیلت تو جنت بہت ساری چیز ہوتی ہے. رمضان کے روزے کی بھی فضیلت ہے, ہماری نماز پڑھتے ہیں رمضان کے خصوصی خاص طور پر رمضان کے مہینے میں, تو اس کی بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اور ہم افطاری کروا رہے ہیں دوسروں کو, اس کی بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. افطاری سحری ہم کسی کو کروا رہے ہیں, کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں. اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ روڈوں کے اوپر اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا کہ روڈوں کے اوپر لوگ افطاریوں کے بڑے بڑے دسترخوان لگا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. جو وہ لوگ جو گاڑیوں میں سفر میں آ رہے ہیں ان کو بھی وہ روک روک کے اتار کر ان کو بھی. یہ کراچی کے اندر ہم نے یہ چیز تو دیکھی ہے کہ کراچی میں کوئی بھی اسلامی تہوار, کوئی بھی ایسا تہوار آتا ہے تو اس کے اندر کراچی کے لوگ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. چاہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے, محرم الحرام آ جائے, رمضان المبارک آ جائے, شب برات کا مہینہ آ جائے, یا اس کے علاوہ رجب کا مہینہ آ جائے, کوئی سا بھی مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر ہمارے کراچی کی جو عوام ہے, کراچی کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ. 2 لفظوں میں اب اظہار بھائی آپ ماشاءاللہ بہت ساری, ہاں آپ پوچھیں کیا پوچھنے جا رہی ہیں؟ ویسے نہیں, میں اپنی ایک بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے انسان کو جو ہے نا اللہ پاک نے نماز اگر عطا کی ہے تو وہ بھی ہمارے بینیفٹ کے لیے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے, صحیح ہے. ہمارے جسم سے جیسے کمر کا درد ہو گیا, یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں, ہاں دماغ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم روزہ جو ہے روزہ رکھتے ہیں اس سے بھی ہمارے جو ہے بہت سی بیماریاں ہماری باڈی سے ختم ہوتی ہیں. تو جو چیزیں بھی اللہ پاک نے دی ہیں نا ہمیں, وہ ہمارے اپنے ہی مطلب ہم پہ جو چیزیں فرض کی گئی ہیں وہ واقعی ہمیں لازمی وہ چیز کی ضرورت ہے ہمیں. اگر ہم وہ نہ کریں نا تو شاید انسان ابھی تک دنیا میں ہوتا بھی نہیں, اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری ایک بات ہے, جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں کمزوری ہو جاتی ہے, تو ہمیں سنت کیا ادا کی گئی ہے اس چیز کی؟ کھجور میں کتنی طاقت ہے, مکمل طاقت ہے. کھجور کے ہمیں ہمارے باڈی کو جتنے وٹامنس کی کمی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں کو پوری, ہاں وہ چیزیں پوری کر دیتی ہے. دوسری جب بھی رمضان آتا ہے یہ جو تربوز, یہ رمضان میں لازمی تربوز ہوتا ہے, یہ پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے ہمارے باڈی, ہاں ہماری باڈی میں, کیونکہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے. اور اتفاق سے دیکھیں پھل بھی اللہ پاک نے ایجاد کیا ہے, وہ بھی ہمارے فائدوں کے. اور وقت دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے نا کہ وقت دیکھیں کہ رمضان کے ہی وقت جو ہے گرمیوں میں جو ہے یہ آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ اگر اسی کے ساتھ ہم جوڑی اگر ہم لگاتے ہیں تو خربوزہ آپ کے اندر کا پانی سارا مکمل پورا کرتا. اچھا سر, جیسے کہ میں ابھی زینب چودھری فرما رہی تھی کہ رمضان شریف کی جو فضیلت کا, دیکھیں سر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی نا, ٹھیک ہے, تو اپنی کائنات کو, اپنی مخلوق کو, انسانوں کو مصروف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بھی دے دیا ہے, قربانی بھی دے دی, بہر ربط بھی دے دی ہے, اوپر سے یعنی کہ پھر محرم ہے کہ بھائی میرے نبی کے نواسے کے غم میں بھی آپ یہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ غیر مسلم میں آ جاؤ, ہندوؤں کو ہولی دے دی, اب کرسچن میں آ جاؤ ان کو کرسمس دے دی, آپ یہودیت پہ آ جاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو مصروف رکھنے کے لیے یہ تمام جو کیا کہتے ہیں اس کو, اللہ تعالیٰ نے تو ہر قوم کو, ہر فرقے کو, ہر انسان کو
اس کا لیڈر دیا جی 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 اور اس کو لیڈ کرنے والا دیا ہے کہ آپ ایسا. اب یہ ہمارے اوپر ہے. جی جی اور اللہ تعالیٰ اب جب ایک ہم شیعہ سنی بریلوی دوسری جو ہیں اہل حدیث اور کیا نام ہے وہابی اور بہت سارے سر فرقہ بنانا میں تو میں یقین رکھتا ہوں چیزیں ہے بھی نہیں لیکن کتاب دے دیا ہے, عدل سے چلا اللہ کی لعنت ہے. کتاب دے دیا ہے توریت زبور انجیل قرآن. اہل کتاب ہے. ہاں اہل کتاب ہے. اللہ چھوڑا نہیں ہے. ہاں چاروں کو کتاب ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اگر ہم پتھر سے بھی مانگے نا جو ہندو ہے پتھر سے مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے. سارا دار ارادہ اور عقیدہ. ارادہ عقیدہ اپنے کے پاس ہے, یہ الگ میٹر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہارا دے رہا ہوں. میں نے پیدا کیا نا, اللہ کہہ رہا میں مسلمان کو پیدا کیا, اس میں اکثر ملاقات ہے ہندو کو, کرسچن کو, عیسائی کو, جس کو پیدا کو میں نے پیدا کیا. خالق تو میں ہوں نا, تو میں نے پیدا کیا, تم میرا, میں سب کا رب ہوں, میں سب کا رب ہوں. تم جس انداز میں جس اسٹائل میں اپنا مذہب اپنا عقیدے کے لحاظ سے مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا اور دیتا رہوں گا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس میں ایک انڈیا کا کوئی پنڈت ہے, وہ ایک کتاب لکھ رہا ہے, کیا کتاب لکھ رہا ہے مجھے یاد نہیں ہے, مطلب اس میں یعنی کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ لکھ رہا ہے. ہندو کا ایک مطلب ان میں تو الگ الگ وہ ہے نا, چھوٹی ذات, ایک ذات ہے جو کہتی ہے کہ ایک بندہ آئے گا اور اس میں مطلب جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اس طرح ہوگا اور صبح ساتھی کے وقت پیدا ہوں گے, یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں نا. تو وہ پنڈت کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ مسلمانوں کے ٹائم پہ یہ آ گئے ہیں, یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں جو سربراہ ہے, تو یہ لوگ جو جن چیزوں کو مانتے ہیں ایک طرف سے وہ ہمارے دین کی طرف ہی جا رہے ہیں, مطلب ہمارے مطلب اللہ ہے, اللہ کو یہ لوگ کچھ اور نام سے میری نالج میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, میں پچھلے اس میں کہا تھا, اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن میں کہ میں رب العالمین ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے. ایک آگے سے نوز باللہ سے مسلمان کے لیے رہی رحمت العالمین ہے, یہ کرسچن کے لیے نہیں ہے, عالم اسلام کے لیے وہ رحمت العالمین ہے. اور ہم ایک جہاں کی بات کرتے ہیں, قرآن میں جہانوں کا ذکر ہوا ہے, میں سارے جہانوں کا رب العالمین, کتنے جہاں جانے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں, ہم تو صرف دنیا کو جانتے ہیں. میں بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کو مصروف رکھنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ تہوار ہمیں نہ دیتا, مسلموں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, کرسچنوں کے لیے, یہودیت کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسان بور ہو کے پاگل ہو گئے ایک جو کار کے کھا چکے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, وہ قادر ہے, اس نے اپنی کائنات بنانے کے لیے سب قوموں کے لیے تہوار بھی رکھ دیے کہ بھائی ان کو میں مصروف رکھوں, مصروف رکھوں, کیونکہ پھر میں نے شیطان کو بھی میں نے چھوٹ دے دی ہے کہ جا بھی جو کرنا کر لے دو. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کا جتنا لاکھ شکر ادا کرے کم ہے کہ ابھی ماہ رمضان ملا ہمیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی اور قیامت تک اللہ کو سب پتہ ہے کہ کیا کیا ہونا ہے اور کیا کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ میں جا رہا تھا, اس کو اٹیک ہوا اور مر گیا, وہ تو بہانہ ہے. موت برحق موت کا جو وقت مقرر ہے, ایک جو ٹائم اگر 5 بجے اس میں مرنا ہے تو 5 بجے ایک طرف اوپر بھی نہیں ہوگا, ایک طرف نیچے بھی نہیں ہوگا, سیکنڈوں کا بھی فرق نہیں آئے گا. جو کتاب لکھ دی گئی ہے, جو وقت لکھ دیا گیا ہے, جو مقررہ وقت ہے, اسی وقت پر جو ہے وہ یہ ساری چیز ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہماری طرف سے. ایک واقعہ سنا دوں, قرآن کا میرا سیری کا بالکل کہاں وقت اصل میں سیری کو بہت زیادہ شارٹ طرح رکھیے گا. شارٹ لیکن ناظرین کو بتانے میں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ایک موقع ایسا آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کے فرشتے کو, اس شخص کی موت جہاں کھڑا ہوا وہاں نہیں ہے, اس پہاڑی پر ہے. اس نے فرشتے نے موت کا فرشتہ اللہ سے فرمایا, یا اللہ تو فرمایا جس کو موت وہاں اس پہاڑی کی چوٹی پر ہے, یہ تو یہاں کھڑا ہے. تو بھائی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, میں رب ہوں, اس کی موت وہاں ہونی ہے, یہاں نہیں ہونی ہے. تمہارا کام روز قبض کرنا. تم میرے یا اللہ میں تیار ہے, میں تمہیں گھبراؤ رہا کہ جو ٹائم وقت ہوتی ہے کہ موت اس وقت ہونی ہے, یہاں وہاں ہونی ہے, تو کیسے ہوگا؟ وہ تو کوسوں مل ہے, وہ کئی صدیاں مل جائیں گی. اللہ کا تمہارا کام موت اور روح قبض کرنا ہے. موت ذرا دیکھ لو, جاؤ تم وہاں پر. موت کا فرشتہ پہنچتا بندے کے پاس
اور اس سے پہلے پہنچنے سے پہلے فرشتے کے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خوفناک صورت کا بندہ بھیجا، انتہائی خطرناک ڈراؤنا. تو بندے سامنے کھڑا ہوا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ گھبرا گیا. دیکھ نہیں بندہ جس کو موت آنی ہے، جس کو موت آنی ہے اس کے سامنے اللہ نے خطرناک ڈراؤنا بندہ بھیج دیا شکل میں، اور وہ بندہ گھبرا کے اللہ دعا مانگنا ہے جس کو موت آنی ہے. یا اللہ ڈر خوف سے اس بندے کے سامنے کھڑا ہے کہ مجھے کھا نہ جائے، مار نہ دے، موت کے ڈر سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے چوٹی کی پہاڑی میں بھجوا دے. ٹھیک ہے، اللہ نے خود کھٹ دوا قبول کی اور ہوا کو حکم دیا، ہوا کو یہ اڑایا، چوٹی بھی گیا، لمحہ کو پتہ چلا. پھر موت کے فرشتوں کو اللہ فرمایا دیکھا تو گھبرا رہا، تو پریشان کہ موت واقع وہاں ہوگی، یہاں کھڑا ہے 200 میل دور ہے، کیسے موت کیسے میں قبض کروں وہاں پر؟ چاہیے جاؤ تم پہنچو، وقت سے پہلے پہنچ تو قبض کرو. فرشتہ بجلی طرف گیا اور وہ قبض کر لیا. تو کل نفس ذائقۃ الموت ثم علینا ترجعون. اللہ فرما رہا ہے کہ موت کا مزہ ہر نفس میں جاننا نے ایک دن چکنا ہے. کب چکنا ہے، کب موت آنی ہے، صرف رب العالمین کو پتہ ہے، کسی کو بھی پتہ ہے. اور کسی کو پتہ ہوتا تو جو آج کچھ نہیں بھی پتہ ہے، ہمارا ہماری کا رزق کے لیے، ملازمت کے لیے، کسی اور کام کے لیے، آپ کو برسہ کشی ہے، فاقہ کشی کر رہے ہیں آپس میں، تو اگر یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ موت کب آنی ہے، انسان دوسرے کو چھوڑتا نہیں، کھا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شیال صاحب آپ جو کام کریں انسان انداز میں کام کریں، اللہ اور آپ کے اس خدمت خلق کو بہت وسعت بخشے، آپ پر عزت مرتبہ میں اضافہ کرے، آپ کے گھر والے اللہ خوشیاں عطا فرمائے، آپ کو اور اس کام میں بڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، جو تعاون کریں، جو معاملات کریں، اللہ انہیں بھی حوصلہ ہمت دے. اعزاز بھائی ہم نے بھی تھیری کرنی ہے کیونکہ صبح روزہ بھی رکھنا ہے، اور اذان ایسا نہ ہو کہ اذان ہو جائے. اب ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. ناظرین، آج آپ نے دیکھا آج کے ہمارے جو مہمان تھے شایان کاکرانی، اور ان کے ساتھ جو پرانے سینئر جنرلی سینئر صحافی موسٹ سینئر تجزیہ کار ایس کے اظہار صاحب، ان سے ہماری مہمانوں سے بات ہوئی اور مہمانوں نے بہت اچھی دلیلیں پیش کی فضیلت رمضان کے حوالے سے، رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، انسانیت کے طرز کے حوالے سے. زینب کیا خیال ہے آپ کا کہ آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے خاص طور پر انسانیت کے درس کے اوپر فضیلت رمضان کی بہت ساری باتیں کی اور باتیں نہیں کی، خالی جذبہ بھی رکھے، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ چلیں بہرحال ابھی اظہار صاحب یوں کر رہے ہیں، اب کیا اوور ٹائم ہو گیا، اشارہ کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بس پروگرام کا اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اپنے ہوسٹ سرفراز ساگر اور زینب چودھری اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان شایان اور ایس کے اظہار صاحب کو ان دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام فورسز اداروں کو، جو ہمارے ادارے جو دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کارروائیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور پاک پروردگار عالم ہمارے پورے ملک پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ. 24 گھنٹے اسی میں لگے رہتے ہو، آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ میں آخری بار بول رہی ہوں، اب بھی میری بات نہیں سنی تو میں چلی جاؤں گی. سنو، کتنے بجے کی ٹکٹ کرواؤں؟ اج کل دے منڈیاں دا دل انٹرنیٹ تے اگنور کر کے جتیا جاتا ہے. 2-4 میسج سینڈ کر اور ڈیلیٹ کر. ڈیلیٹ؟ پٹاخے کا فلٹر مار اور سیزلنگ سے ڈی پی لگا، بس پھر دیکھ تماشا. پھنس گیا نا شکار. کوئی جواب نہ دے. واہ بھائی آنٹی، شکار کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے. ایون اف سین ہو سنگین، ٹیلینور 4G پہ مور سے زیادہ ڈیٹا اور کالز بنا دے موڈ کو رنگین.